वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 6 से रायो मार्टिन प्रश्नविचित्र 2025 सालेर तृतीय पर्यायक्रमिक मूल्यायनेर भूगोलेर 317 नम्बर पेजेर 8 नम्बर स्कूलेर प्रश्नगुलो सल्व करब। चलो ताहले शुरू करी। क्लास 6 रायो मार्टिन प्रश्नविचित्रार 317 नम्बर पेजेर 8 नम्बर स्कूलेर 2 दिके सठिक उत्तरटी निर्वाचन करो। 2 एकेर दिके बृहत्तम अक्षरेखा हलो एर उत्तरटा हबे बी निरक्षरेखा। 2 दाग उभय मेरु हलो एर उत्तरटा हबे डी बिंदु। 2 दाग सूर्येर पूर्व थेके पश्चिमे आपातभावे सरे जाओयाके बोले एर उत्तरटा हबे बी दैनिक आपातगति। 2 दाग आंतर्जातिक तारिख रेखा अंचले अनुसरणकारी रेखा हलो एर उत्तरटा हबे बी 180 डिग्री द्राघिमा रेखा। 2 दाग कार्यकारी सौर विकिरण हलो आगत सौर विकिरणेर एर उत्तरटा हबे सी 51%। 2 दाग घनीभवन प्रक्रियाय प्रथमे सृष्टि हय एर उत्तरटा हबे ए जलकणा। 2 दाग प्रदत्त जेटी वायु दूषणेर फलाफल नय सेटी हलो एर उत्तरटा हबे बी धूलिझड़। 2 दाग सीसाके बातासे मूलत मेशाय एर उत्तरटा हबे बी कारखानार धोঁয়া। 2 दाग सर्वोच्च तीव्रतार शब्द हलो एर उत्तरटा हबे डी साइरेन। 2 दाग अमरकंटक शृंग थेके उत्पत्ति लाभ करेছে एर उत्तरटा हबे बी नर्मदा नदी। 2 दाग कयाल देखा जाए एर उत्तरटा हबे सी मालाबार उपकूले। 2 दाग शिशिर ओ कुयाशा पड़े एर उत्तरटा हबे बी शीतकाले। 2 दाग भारते मिलेट जातीय शस्যের चाषের माटी हलो एर उत्तरटा हबे ए मरुमाटी। 2 दाग भारतेर अत्यधिक बाष्पीभवन अंचलेर स्वाभाविक उद्भिद हलो एर उत्तरटा हबे ए क्रांतीय पर्णमोची अरण्य। 2 दाग सब धरनेर खाद्यशस्य उत्पादक राज्य हलो एर उत्तरटा हबे ए पश्चिमबंग। 2 दाग पाट चाष भालो हय एर उत्तरटा हबे बी पलिमाटीते। 2 दाग भारतेर बृहत्तम आदिवासी गोष्ठी हलो एर उत्तरटा हबे ए गोंड। 2 दाग मानचित्रेर अपरिहार्य उपादानगुलिर संख्या हलो एर उत्तरटा हबे डी 4टी। एरपर देखो 3 दागे शून्यस्थान पूरण करो। 3 दागे डैश तलेर संगे पृथिवीर अक्ष समकोणे अवस्थान करे एर उत्तरटा हबे निरक्ष समतलेर संगे। 3 दाग पृथिवीर अक्ष कक्षतलेर संगे डैश कोणे हेले आछे एर उत्तरटा हबे 66.5 डिग्री कोणे हेले आछे। 3 दाग रातेर बेलाय पृथिवी थेके महाकाशे फिरे जावा तापके डैश विकिरण बोले एर उत्तरटा हबे इनफ्रारेड विकिरण बोले। 3 दागे बाम दिकेर संगे डान दिक मिलिए लिखो बाम दिक डान दिक। 3 दाग अधिक उष्णतार प्रसर एर उत्तरटा हबे बी चरमभावापन्न जलवायु। 2 दाग ग्रीन हाउस गैस एर उत्तरटा हबे सी विश्व उष्णायन। 3 दाग सर्वनिम्न तीव्रतायुक्त शब्द एर उत्तरटा हबे ए सुनते पावा शब्द। एरपर देखो 3 दागे निम्नलिखित विबृतिगुली शुद्ध ना अशुद्ध लेखो। 3 दागे समुद्रपृष्ठे वायुचाप सर्वनिम्न हय एर उत्तरटा हबे अशुद्ध। 2 दाग शिवालिक और हिमाचल हिमालयर माझे दून उपत्यका अवस्थित एटी शुद्ध हबे। 3 दाग पश्चिमेर मरु अंचलेर नदीगुली समुद्रे पौंछाय ना एटी हबे शुद्ध। 3 दागे भारते कोन उपकूले बछरे दुबार बृष्टिपात हय एर उत्तरटा हबे तामिलनाडुर उपकूले बा करमंडल उपकूले।
3 ডির 2 দাগ, কোন মৃত্তিকায় তুলো চাষ ভালো হয়? এর উত্তরটা হবে চুন ও ফসফেটযুক্ত কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তুলো চাষ ভালো হয়। 3 ডির 3 দাগে মানচিত্রের কোথায় প্রতীক চিহ্ন ও রং লেখা থাকে? এর উত্তরটা হবে চাবি বা কিংবদন্তি অংশে থাকে। এরপরে 4 দাগে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। 4 1 দাগ, মহাবৃত্ত কাকে বলে? এই উত্তরটা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 23 নম্বর পেজে তোমরা এখান থেকে লিখবে, যে পূর্ণ বৃত্তরেখা পৃথিবীকে সমান দুটো অংশে ভাগ করে তা হলো মহাবৃত্ত। তোমরা এখান থেকে এইটুকু লিখে নেবে। 4 2 দাগ, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 82 নম্বর পেজে তোমরা এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত লিখে নেবে। 4 3 দাগ, শব্দ দূষণ রোধ করার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করো। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 64 নম্বর পেজে এখানে লেখা আছে, দেখো শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ। এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, এখান থেকে তোমরা যে কোনো দুটো লিখে নেবে। এরপরে দেখো 4 4 দাগ, আদিবাসী বলতে কাদের বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 99 নম্বর পেজে তোমরা এখান থেকে লিখবে, বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী যারা প্রাচীনকাল থেকে শিকার, পশুপালন, ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনযাপন করে আসছে, যাদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, তাদের আদিবাসী বলে। এরপরে দেখো 5 দাগে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তর দাও। 5 1 দাগ, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার 3টি পার্থক্য লেখো। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের ভূগোল সহায়িকা রায় ও মার্টিনের 76 নম্বর পেজে 4 দাগে এখানে লেখা আছে, দেখো অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার পার্থক্য। এখানে পরপর 3টে আছে, তোমরা এই 3টে পার্থক্য লিখে নেবে। 5 2 দাগ, স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের ভূগোল সহায়িকা রায় ও মার্টিনের 102 নম্বর পেজের 4 দিকে প্রশ্ন লেখা আছে, দেখো লেখা আছে স্থানীয় সময়। এই প্রশ্ন উত্তরটি লিখে নেবে। এর পরের প্রশ্নটি সেই একই পেজে 5 দিকে প্রশ্নটা আছে, দেখো লেখা আছে প্রমাণ সময়, এটা তোমরা লিখে নেবে। 5 3 দাগ, মেঘাচ্ছন্নতা আবহাওয়া মানচিত্রে কিভাবে দেখানো হয়? এর উত্তরটা হবে আবহাওয়া মানচিত্রে মেঘাচ্ছন্নতা বিভিন্ন প্রতীক এবং রঙের মাধ্যমে দেখানো হয়। 5 4 দাগ, স্কেলের ভিত্তিতে মানচিত্রের উদাহরণসহ শ্রেণীবিভাগ করো। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 106 নম্বর পেজে তোমরা লিখবে, স্কেল ভিত্তিতে মানচিত্র দু রকমের হয়, একটা ছোট স্কেল মানচিত্র আর একটা বড় স্কেল মানচিত্র। এই 106 পেজে এখানে দেখো ছোট স্কেল মানচিত্র তোমরা এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত লিখে নেবে, না এতদূর পর্যন্ত লিখে নেবে, আর বড় স্কেল মানচিত্র তোমরা এখান থেকে এতদূর পর্যন্ত লিখে নেবে। এরপরে দেখো 6 দাগ, নিচের প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যামূলক উত্তর লিখো। 6 1 দাগ, বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতিগুলি বিবরণ দাও। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 46 নম্বর পেজে তোমরা লিখবে, বায়ুমণ্ডল 3টি পদ্ধতিতে উত্তপ্ত হয়। আর আমি যেভাবে লাল কালিতে দাগ মেরে দিয়েছি এইভাবে তোমরা লিখবে। প্রথমে লিখবে বিকিরণ, সূর্য থেকে আসা তাপ সরাসরি ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। এই তাপ ভূপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলে বিকিরিত হয় এবং তখন বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। এই পদ্ধতি হলো বিকিরণ। এরপরে তোমরা লিখবে পরিবহন। প্রথমে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকা নিচের বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয়, এই উত্তাপ তার ঠিক উপরের লাগোয়া বায়ুস্তর সঞ্চালিত হয়। এরপরে লিখবে পরিচলন পদ্ধতি। এখান থেকে লিখবে, সূর্য থেকে আসা তাপে পৃথিবী পৃষ্ঠের গায়ে লেগে থাকা সবচেয়ে নিচের বায়ুস্তর প্রথমে উত্তপ্ত হয়। এই উষ্ণ বায়ু হালকা হয়ে ওপরে ওঠে আর ওপরের শীতল বায়ু নিচে নামে। এই শীতল বায়ু পর্যায়ক্রমে গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। এইভাবে বায়ুর পরিচলন সূত্রের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকায় বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। এতদূর পর্যন্ত লিখে নেবে। এর পরের প্রশ্নটি হচ্ছে কি, উষ্ণতার প্রসার কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 47 নম্বর পেজে তোমরা এখান থেকে লিখবে, কোনো স্থানের একদিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য হলো সেই স্থানের দৈনিক উষ্ণতার প্রসার বা পার্থক্য। তোমরা এতদূর পর্যন্ত লিখে নেবে। 6 2 দাগ, ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতা অনুসারে ভারতের ভূপ্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ করো। যে কোনো একটি বিভাগের বৈশিষ্ট্য লেখো। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 69 নম্বর পেজে তোমরা এখান থেকে লিখবে, ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে ভারতকে সাধারণত 5টি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এবার 5টি ভাগের নাম এখানে দেওয়া আছে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, উত্তরের নদীগঠিত সমভূমি অঞ্চল, উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল, পশ্চিমের মরু অঞ্চল, উপকূলের সমভূমি অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জ। এরপরে এখান থেকে যে কোনো একটা ভাগের সম্বন্ধে তোমরা লিখে নেবে। পরপর দেখো পেছনের দিকে 5টা ভাগ আছে। এখানে দেখো 1 নম্বর ভাগ এখানে একটা দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া আছে 2 নম্বর ভাগ,
এখানে দেওয়া আছে দেখো 3 নম্বর ভাগ, এখানে দেওয়া আছে 4 নম্বর ভাগ, আর এখানে আছে 5 নম্বর ভাগ। এই 5টার মধ্যে যে কোনো একটা ভাগের সম্বন্ধে তোমরা লিখে দেবে। 6-3 দাগ, ভারতের জলবায়ুতে ঋতুগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 80 নম্বর পেজে আছে। তোমরা এখান থেকে লিখবে। লেখা আছে ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব, ঋতু বৈচিত্র্য লেখা আছে। এখানে 4টি লেখা আছে। প্রথম হচ্ছে এই একটা পয়েন্ট লিখবে তোমরা, গরমকাল মার্চ থেকে মে, তোমরা এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত লিখে নেবে। এরপরে বর্ষাকাল জুন থেকে সেপ্টেম্বর, তোমরা এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত লিখে নেবে। এরপরে শরৎকাল অক্টোবর থেকে নভেম্বর, তোমরা এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত লিখে নেবে। এরপরে শীতকাল ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, তোমরা এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত লিখে নেবে। এরপরে দেখো 6-4 দাগ, ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করো, যে কোনো দুটি মৃত্তিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 84 নম্বর পেজে। এখানে দেখো মৃত্তিকার সম্বন্ধে লেখা আছে। তোমরা লিখবে ভারতের মৃত্তিকাকে 6টি ভাগে ভাগ করা হয়। 1 হচ্ছে পলি মাটি, 2 কালো মাটি, 3 হচ্ছে লাল মাটি, 4 হচ্ছে ল্যাটেরাইট মাটি, 5 হচ্ছে মরু অঞ্চলের মাটি, আর 6 হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের মাটি। এবার এখানে বলা আছে কি যে কোনো দুটি ভাগের মাটির বিবরণ দিতে বলেছে। তোমরা এই 6খানা মাটির মধ্যে যে কোনো দুটি ভাগের মাটির বিবরণ তোমরা দিলেই হয়ে যাবে উত্তরটা। এরপরে দেখো 6-5 দাগ, ভারতের দুটি প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনের অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য এবং উৎপাদক রাজ্যের নাম লেখো। এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 95 নম্বর পেজে। যে কোনো দুটো, এখানে লেখা আছে ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগি, ডাল, এগুলো লেখা আছে। তোমরা যে কোনো দুটো, এখান থেকে যে কোনো দুটো লিখবে এই লাইন বরাবর। যেটা লিখবে, ধান যদি লিখো এই লাইন বরাবর পুরোটা লিখবে, যদি গম লিখো তাহলে গমের লাইন বরাবর লিখবে, আর যদি জোয়ার, বাজরা, রাগি লিখো এই লাইন বরাবর লিখবে। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত। নেক্সট ভিডিওতে আমি 9 নম্বর স্কুলের প্রশ্নগুলি সলভ করব।